Hi children, good morning, welcome to the class. So in the previous class we discussed about two types of tissues. Okay na? So what are the generally how many types of tissues are there? There are four types of tissues are there. What are they? They are epithelial tissue, next connective tissue, and next what is the other tissue I told you? Muscular tissue and nervous tissue. So in the previous classes we discussed about muscular sorry uh, connective tissue and epithelial tissue. Okay, what is the main function of epithelial tissue? Main function is to protection and the protects our body from loss of water. Okay na? So main function of epithelial tissue is protection. Next, what is the main function of connective tissue? The main function of connective tissue is give strengthen to our body. Okay, but support to our body and transport of nutrients in our body, and also in defense mechanism. In defense also connective tissue participates. Okay na? Today we will discuss about third type of tissue, that is called as muscle tissue. See students, we are able to move our hands, legs and different parts, some of the different parts. The movement of different parts in our body is due to the presence of muscles. So కండరాలు మజిల్స్ మనకి డిఫరెంట్ పార్ట్స్, మన హ్యాండ్స్ని లెగ్స్ని ఒక చోట నుంచి ఇంకొక చోటకి మూవ్ అవుతున్నాం అంటే దట్ మూమెంట్ ఈస్ డ్యూ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ muscles in our body. Okay na? Even in our blood vessels, our blood vessels also muscles are there. So మన బ్లడ్ వెజల్స్లో కూడా మజిల్స్ అనేవి ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ మజిల్స్ ఇన్ అవర్ బ్లడ్ వెజల్స్? డ్యూ టు ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ దీస్ మజిల్స్ ద బ్లడ్ వెజల్స్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ రిలాక్స్. ఓకేనా? సో బ్లడ్ వెజల్స్లో మనకి ఈ మజిల్స్ ఉండడం వల్ల బ్లడ్ వెజల్స్ ఇలా కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి, రిలాక్స్ అవుతాయి. ఓకేనా? So see page number. So our body consists of different types of muscles. So what are those muscles? I will tell you what are those mainly three types of muscles. What are those muscles? I will explain. And but in heart only one type of muscle is present. Okay na? Cardiac muscle. Only one type of muscle is present in our body. See students, when a scar appear, మనకి ఎప్పుడైనా గాయం తగిలింది అనుకోండి, ఈ పై లేయర్లోనే తగిలింది అనుకోండి, ఈజీగా మనకి తగ్గిపోతుంది, మానిపోతుంది. సో ఆఫ్టర్ 2 days ఇట్ విల్ డిసపియర్. ఓకేనా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డీప్లీ అక్కర్డ్, మనకు ఏదైనా గాయం కొంచెం డీప్గా తగిలింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఇట్ టేక్స్ సో మచ్ ఆఫ్ టైం. అలాగే స్కార్ అలా ఉండిపోతుంది, కొంచెం డీప్గా తగిలింది. ఎందుకని? థింక్ వన్స్, బికాస్ స్కిన్ హ్యాస్ రీజనరేటింగ్ పవర్ వెన్ కంపేర్ టు మజిల్ సెల్స్. సో మజిల్ సెల్స్ వన్స్ డిస్ట్రాయ్ అయితే అవి రీజనరేట్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది. సో అవి స్కిన్ సెల్స్ మల్టిప్లై అయినట్టు అవి మల్టిప్లై అవ్వన్నమాట. అందుకని మనకి పైన తగిలిన దెబ్బలు ఈజీగా డిసపియర్ అయిపోతాయి. అదే డీప్ కట్స్ అయ్యి వస్తే కనుక డిసపియర్ అవ్వవు త్వరగా, అవి అలా ఉండిపోతుంది. దానికి కారణం ఏంటంటే మజిల్ సెల్స్ లెస్ కెపాసిటీ టు రీజనరేట్. ఓకేనా? డివిజన్. సో so mainly muscle cells consists of a protein called special protein called contractile proteins. Muscles are made up of special proteins called as contractile proteins. In the higher classes, మీరు హయ్యర్ క్లాసెస్కి వెళ్ళే కొద్దీ ఆ ప్రోటీన్స్ ఏంటి, ఆ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అనేది క్లియర్గా చదువుతారు అనమాట. జస్ట్ మీ స్టాండర్డ్కి ఇప్పుడు దేస్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కాంట్రాక్టిల్ ప్రోటీన్స్. యాక్టిన్, మయోసిన్ అనే ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. సో అదంతా మీకు ఇప్పుడు అవసరం లేదు. సో బేస్డ్ ఆన్ ది స్ట్రక్చర్, లొకేషన్ అండ్ ఫంక్షన్, మజిల్స్ ఆర్ 3 types. వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది, ఫంక్షన్ ఎలా ఉంది, అండ్ లొకేషన్ అది ఏ టిష్యూస్లో ఉన్నాయి అనేది బేస్ చేసుకుని మజిల్స్ ఏంటి 3 types అనమాట. సో వాట్ ఆర్ దోస్ 3 types? I will explain each and every. Cardiac muscles. First one is cardiac muscles. So see, cardiac muscles are long, branched and have nucleus. Cardiac muscles are long. These are how they appear. Please see the diagram. Branched and see, they are branched like this.
ఓకేనా. చూడండి బ్రాంచెస్ కింద ఒకదానికొకటి సపోర్ట్ చేస్తూ బ్రాంచెస్ కింద ఉన్నాయి కదా. సో బ్రాంచ్ అండ్ హ్యావ్ న్యూక్లియస్. సి some round structure is present in these cells. These round structures are called as nucleus. So branches like structures ఉంటాయి అండ్ మధ్యలో ఏముంటాయి న్యూక్లియస్లు ఉంటాయి. దీస్ మజిల్స్ ఆర్ ఇన్వాలంటరీ ఇన్ నేచర్. ఈ మజిల్స్ ఏంటి, ఇన్వాలంటరీ ఇన్ నేచర్. ఎక్కడుంటాయని చెప్పాను, హార్ట్లో ఉంటాయని చెప్పాను. సో involuntary means their function is not under our control. For example, see, if you want to move your right hand, you can move your right hand. If you want to move your right leg or left leg, we can easily move our లిమ్స్ అంటే లెగ్స్ని హ్యాండ్స్ని మనం కదపాలంటే కదపగలం. హార్ట్ని మనం కదపగలమా? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు మూవ్ యువర్ హార్ట్? No, due to the presence of this cardiac muscle. Okay na? Because their function is not under our control. మన కంట్రోల్లో ఉండదన్నమాట. సో అలాంటి వాటిని ఏమంటారంటే ఇన్వాలంటరీ మజిల్స్ అంటారు. సెల్స్ హ్యావ్ స్ట్రయేషన్స్. సో స్ట్రయేషన్స్ చూడండి. సో స్ట్రయేషన్ గీతలు చార్ల కింద ఉంటుంది కదా. సో లెస్ స్ట్రయేషన్స్ ఉంటాయి వీటిల్లో, కార్డియాక్ మజిల్స్లో లెస్ స్ట్రయేషన్స్ ఎపియర్స్. దీస్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ హార్ట్. ఎక్కడుంటాయి ఇవి? హార్ట్ లోపల ఉంటాయన్నమాట. ఓన్లీ హార్ట్లో దిస్ టైప్ ఆఫ్ మజిల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ మజిల్ మాత్రమే ఉంటాయన్నమాట. నెక్స్ట్ స్ట్రయేటెడ్ మజిల్. సీ హియర్ దిస్ వన్. సో దీస్ ఆర్, see when compared to this, see here very less striations appear, but here there are so many striations are there, hence it is called a striated muscle. These muscles are under our control and unbranched like cells. Okay na? So ఇవి దీస్ ఆర్ అండర్ అవర్ కంట్రోల్. ఇవి మన కంట్రోల్లో ఉంటాయన్నమాట. సో మనం వీటిని దేర్ మూమెంట్ ఈజ్ అండర్ అవర్ కంట్రోల్. సో అండ్ దే ఆర్ నాట్ బ్రాంచ్డ్. ఇక్కడ బ్రాంచెస్ కింద కనిపెట్టాం కదా. సో దేర్ ఆర్ నో బ్రాంచెస్ హియర్. బ్రాంచెస్ అనేవి ఉండవు. ట్రాన్స్వర్స్ బ్రాండ్స్ ఆర్ సీన్. సో ట్రాన్స్వర్స్ బ్యాండ్స్ చూడండి, ఇక్కడ కంటే కంపేర్ చేసుకుంటే మీకు ఇక్కడ ట్రాన్స్వర్స్గా బ్యాండ్స్ ఇలా బ్లాక్ కలర్లో బ్యాండ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సో బ్యాండ్స్ అనేవి మనం క్లియర్గా ఎక్కువ చూస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ ఈ సెల్ ఈజ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ది మజిల్. సో పొడవుగా ఉంటాయి మజిల్స్. మజిల్స్ కంటైన్ మెనీ సెల్స్. సో ఇందులో బోల్డ్ అన్ని సెల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈచ్ మజిల్ కంటైన్స్ సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్. These are present in large number in inner limbs, hands, eyelids. So hands, చేతులు, కాళ్ళు, ఐలిడ్స్ చూడండి. ఐలిడ్స్ మనం కావాలనుకుంటే మూసిస్తున్నాం కదా, లైక్ ఇవి మన కంట్రోల్లోనే ఉన్నాయి కదా. సో ఈ వాలంటరీ మజిల్స్ అనేవి ఎక్కడ లిమ్స్లోని. లిమ్స్ అంటే లెగ్స్, హ్యాండ్స్ అండ్ ఐలిడ్స్. ఇక్కడ మనం ఈ వాలంటరీ మజిల్స్ని చూడొచ్చు అనమాట. ఆర్ స్ట్రయేటెడ్ మజిల్స్. Unstriated muscles consist of short. So unstriated, అంటే no, lack of striations. Third one is unstriated muscles. They are spindle shaped. స్పిండిల్ షేప్లో ఉంటాయన్నమాట. కంటి ఆకారము అంటారు. మీకు ఐడియా ఉంటుంది. ఇవి మనకి దారం చుట్టూ ఉంటుంది చూడండి. బట్టలు నేస్తారు కదా, వాళ్ళ దగ్గర దారపు కండి ఉంటుంది. దారం చుట్టూంటే ఎలా ఉంటుంది షేపు, ఇలాగా ఈ షేప్లో ఉంటుందన్నమాట. దే ఆర్ స్పిండిల్ షేప్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సెల్స్ డూ నాట్ హ్యావ్ స్ట్రయేషన్స్. సో ఇక్కడ ఉన్నట్టు వీటికి ఇక్కడ ఉన్నట్టు కొంచెం స్ట్రయేషన్స్ అనేవి అస్సలు ఏం ఉండవు అనమాట. ఓకేనా, జస్ట్ ఒక న్యూక్లియస్ ఉంది, నో స్ట్రయేషన్స్. దీస్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద బ్లడ్ వెజల్స్. ఎక్కడుంటాయి ఇవి? బ్లడ్ వెజల్స్, ఇంటెస్టైన్ అండ్ ఐరిస్ ఆఫ్ ది ఐ, ఇన్ యూటరస్, ఇన్ ద బ్రోంకై ఎక్సెట్రా. సో బ్లడ్ వెజల్స్లో ఉంటాయి. ఇంటెస్టైన్, ఐరిస్ ఆఫ్ ది ఐ, ఇన్ యూటరస్ అంటే యూటరస్ మీన్స్ it belongs to digestive system and reproductive system. Okay na? So in bronchi means it belongs to respiratory system. So in this part we see the unstriated muscles. These are also under
ఎలో సారీ దీస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బ్లడ్ వెజల్స్. సో బ్లడ్ వెజల్స్లో ఉంటాయి. సో అవి కూడా వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ కూడా మన కంట్రోల్లో ఉండదన్నమాట. అవును కదా, బ్లడ్ వెజల్స్ మనం ఆ, దాన్ని క్లోజ్ చేయాలంటే దాని ఫంక్షన్ ఆపాలంటే ఆపలేం కదా. సో దేర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ ఆల్సో అండర్ అవర్ కంట్రోల్. సో దీస్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ muscle tissue. Okay na sir, there are 3 types of muscular tissue. What are they? Striated muscles, unstriated muscles and cardiac muscles. Next, what is the last type of tissue? Nervous tissue. See, nervous. If you put your fingers in a glass of hot water, how do you feel? ఒక వేడిగా ఉన్నటువంటి హాట్ వాటర్ పైన కానీ హాట్ వాటర్ లోపల కానీ లేదా వేడిగా ఉన్న ఒక సబ్స్టెన్స్ని పట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఏం చేస్తాము వెంటనే మనం చెయ్యి తీసుకుంటాం, ఈ డ్రా అవర్ హ్యాండ్ బ్యాక్. ఓకేనా, ఎందుకు అలా చేస్తాము? డ్యూ టు ద special cells tissue present in our hands. Okay na, throughout our body this tissue spread throughout our body. Okay na, so how would you water is hot or cold? వన్స్ మనం హ్యాండ్ పెట్టినప్పుడు మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అది హీట్ వేడిగా ఉన్నాయి లేదా చల్లగా ఉన్నాయని ఎలా తెలుస్తుంది? The feeling like the above situation because of specialized mechanism in our body. It works like electric current. So specialized mechanism అనేది మన బాడీలో ఉందన్నమాట. అది మనకి సో ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏదైనా చేంజెస్ వస్తే వెంటనే మనకి ఆ స్టిమ్యులస్ మనకి బ్రెయిన్కి రీచ్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. సో ఇది ఇన్ ద సేమ్ వే ఎలా అంటే కరెంట్ వైర్లో కరెంట్ ఎలా పాస్ అవుతుందో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇది ఈ నెర్వ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ని బ్రెయిన్కి రీచ్ అయ్యేటట్టు చేస్తాయన్నమాట. బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ నెర్వ్స్ ప్లే యాక్టివ్ రోల్ ఇన్ దిస్ మెకానిజం. సో ఈ మెకానిజంలో అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రెయిన్కి తీసుకెళ్లే ఈ మెసేజ్ పాస్ చేసే ఈ పనిలో మెయిన్గా పార్టిసిపేట్ చేసేది ఎవరు, యాక్టివ్ రోల్ ప్లే చేసేది ఎవరు అంటే బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్ మీన్స్ వెన్నుపాము. సో బ్రెయిన్ కంటిన్యూస్ ఏ స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ నెర్వ్స్. సో నెర్వ్స్ కూడా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి అన్నమాట. సెల్స్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఆర్ హైలీ స్పెషలైజ్డ్ ఫర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ద స్టిమ్యులస్. సో ఇవి నర్వస్ ఇన్ఫర్మేషన్ని పాస్ చేయడానికి అనుగుణంగా దే ఆర్ హైలీ స్పెషలైజ్డ్. వీ కెన్ ఐడెంటిఫై త్రీ డిస్టింక్ట్ పార్ట్స్ ఇన్ నెర్వ్ సెల్స్. సో నెర్వ్ సెల్స్లో మనం 3 డిస్టింక్ట్ పార్ట్స్ చూస్తాం అనమాట. ఏంటవి? సెల్ బాడీ ఆర్ సైటాన్, డెండ్రైట్స్ అండ్ axon. Okay na, I will clearly show figure and explain. So mainly there are 3 parts. So this is the cyton or cell body. This hair like structure, see, cyton or cell body, root like structures. Okay na, this is axon, this one is axon, this is terminal dendrites. So cell body or cyton has large nucleus and cytoplasm. In this cyton or cell body you can see one large nucleus. So dark color middle one is called as, the structure is called as nucleus. Okay na, in the middle of the cyton we see the nucleus. The cytoplasm contains granule structures called Nissl granules. In this cyton, the liquid part of the cyton is called as cytoplasm, and in this there are small granule-like structures called as Nissl granules. Okay na? Next, axon. There are some projections arising from cell body. These are called as dendrites. So from cell body there are root-like, hair-like structures. See here, hair-like structures are there na? They are called as dendrites అని పిలుస్తారనమాట. సో నెర్వ్ సెల్లో మెయిన్గా 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఏంటవి? సైటాన్, యాక్సాన్ అండ్ టీలోడెండ్రైట్స్ ఆర్ నెర్వ్ టెర్మినల్స్. టీలో మీన్స్ లాస్ట్ అని వస్తుంది అనమాట. నెర్వ్ టెర్మినల్స్, టెర్మినల్ మీన్స్ లాస్ట్ పార్ట్. సో సెల్ బాడీ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ మిడిల్,
large nucleus, and the liquid present in the cytosol is called cytoplasm, and there are small granule-like structures present in the cytoplasm called as Nissl granules. The cyton or cell body has hair-like structures. These are called as dendrites. Next, they are short branched more in number. So, when compared to the projections, all these projections, this projection is very long. This long projection is called as axon. Okay, na? This long projection is called as axon. Some narrow cells have covered with sheath-like structures. This sheath is called myelin sheath. In some narrow cells, this axon is covered by a sheath. ఒక కవర్ లాంటిది ఉంటుందన్నమాట. దాన్ని ఏమంటారు? Myelin sheath. So, based on this presence of myelin sheath, narrow cells are again divided into two types: myelinated neurons and non-myelinated neurons. So, this is the extension from the cell body. This is called axon, and axon is covered by a membrane called as myelin sheath. It helps in transformation of information from one cell to transformation of impulse. So, ఇంపల్స్ మీన్స్ సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక సెల్ నుంచి ఇంకొక సెల్కి ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ఈ మైలిన్ షీత్ ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్, మైలిన్ షీత్ ప్రెజెంట్ అట్ రెగ్యులర్ గ్యాస్ ఆర్ నోడ్స్ ప్రెజెంట్ అట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ మైలిన్ షీత్ ఆర్ నోన్ యాజ్ రాన్వీర్ కోడ్స్. నోడ్స్ ఆఫ్ రాన్వీర్ అని పిలుస్తారు. సో హియర్ సీ ద myelin sheath has small gaps. In the middle, see there are some gaps. Their gaps are called as nodes of Ranvier nodes. Axon of narrow cell is connected with dendrites of near cell to the form a web-like structure throughout the body. So, and says narrow terminals. In the same way, here another neuron will present. So, it communicates with another narrow cell. In this way, our whole body is supplied with narrow cells. Okay, na? In this way, they help in passage of information from one narrow cell to another narrow cell. Finally, the information reaches the brain. Okay, na students? So, that is about tissues. What are the tissues? Narrow tissue and muscle tissue. So, totally we discussed about 4 types of tissues. I will give homework regarding these 2 tissues, that is nervous tissue and muscle tissue. So, all of you complete your homework and submit without fail. Okay, na students? Bye. Take care.